Welcome to 영어서원 백운재. 영어서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. The Gospel of John, 사도 요한이 기록한 요한복음서를 영문과 우리말로 함께 읽고 새기는 중인데요. 지난 시간에 Chapter 1, 그 중에서도 Prologue, 도입부의 서문이라고 할 수 있는 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 한처음에 말씀이 계셨고 그 말씀은 하나님과 함께 계셨는데 그 말씀이 곧 하나님이셨다 하는 그 요한복음서의 핵심, The divinity of Jesus, the Son of God, 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 신성. 예수님은 사람의 아들이시기도 하지만 또 하나님의 아들이시기도 하다. 그러므로 humanity and divinity, 인성과 신성을 함께 지니고 계신 그런 실존이다라는 것을 도입부부터 쭉 선언하고 있는 것인데요. He was in the beginning with God. 그분께서는 한처음에 하나님과 함께 계셨다. All things came to be through him, and without him nothing came to be what came to be. 모든 것이 그분을 통하여, 말씀을 통하여 생겨났고, the logos, 만물의 존재의 근원인 그 말씀을 통하여 생겨났고, 그분 없이, 그 말씀 없이 생겨난 것은 아무것도 없다. 이렇게 쭉 요한복음서의 프롤로그, 그 도입부의 서문이 거룩하게 선언되었는데요. 이번 시간에는 그 프롤로그에 이어지는 세례자 요한의 증언을 함께 읽고 새겨봅니다. And this is the testimony of John. 이것이 요한의 증언이다. 이 사도 요한복음서를 기록한 사도 요한이 아니고 예수님보다 먼저 와서 사람들에게 길을 트고 예수님이 오실 것을 증언하고 있는 John the Baptist, 세례자 요한, 침례자 요한의 증언인 것이죠. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, Who are you? 요한의 증언은 이러하다. 유다인들이 예루살렘에서 사제들과 또 레위인 제사를 담당하고 있는 사제를 중심으로 한 그 족속인 레위인들을 보내서 요한에게 그대는 누구인가? Who are you? 하고 물었을 때 He admitted and did not deny it, but admitted, I am not the Messiah. I'm not the Messiah. 나는 그대들이 기다리고 있는 그 크리스토스, the anointed one, 기름 부음 받은 자, 장차 오실 것으로 예정되고 있는 그 메시아가 나는 아니다. So they asked him, What are you then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? He answered, No. 그들이 그러면 도대체 그대는 누구인가? 구약 성경에 나왔던 선지자 엘리야인가? 요한은 아니다. 그러면 Are you the prophet? 바로 그 장차 오실 것으로 예정되어 있는 the prophet, 고유명사인 것이죠. 상관사 더가 붙고 대문자 P가 붙어서 한 사람, 많은 대언자들 중의 한 사람인 a prophet이 아니고 the prophet, the Messiah, the anointed one, 우리가 기다리고 있는 바로 그 메시아인가? He answered no. So they said to him, Who are you? So we can give an answer to those who sent us. What do you have to say for yourself? 그래서 그들이 물었다. 당신은 그럼 누구요? 왜냐하면 우리를 보낸 이들, 바로 그 레위인들이나 유다인들, 예루살렘에 있는 산헤드린 공회의 사제들이나 이런 사람들에게 우리가 대답을 해야 한다. 그렇기 때문에 우리에게 알려달라. 당신은 당신 자신은 무엇이라고 말하는 것이오? What do you have to say for yourself? Who do you think you are?
He said, I'm the voice of one crying out in the desert. 나는 이사야 예언자가 말한 대로 너희는 주님의 길을 곧게 내어라 하고 광야에서 외치는 이의 소리다. 구약성경 이사야 예언자가 이미 말했다. I am the voice of one crying out in the desert, make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. 구약성경을 탐구하라. 그러면 예수 그리스도의 실존을 곳곳에서 알게 되는 것이다. 그러나 세례자 요한은 I am just the voice of one crying out in the desert. Make straight the way of the Lord. As Isaiah the prophet said. Some Pharisees were also sent. 어떤 사람들은 또 바리새인들이 보낸 사람들이었다. They asked him, Why then you baptize if you're not the Messiah or Elijah or the prophet? 그들이 요한에게 물었다. 당신이 그리스도도 아니고 또 메시아도 아니고 엘리야도 아니고 예언자도 아니라면 세례는 왜 주는 것이오? John answered them, I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize. 그러자 요한이 그들에게 대답하였다. 나는 다만 물로 세례를 준다. 그런데 너희 가운데에는 너희가 모르는 분이 서 계신다. 이제 장차 곧 manifest himself, 스스로 드러내실 것이다. The one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie. 내 뒤에 오시는 그분이신데 나는 그분의 신발끈을 풀어드리기에도 합당치 않다. 나는 감히 몸을 굽혀 그분의 신발을 만지고 그분의 신발끈을 풀 만한 자격도 없는 사람이다. 그토록 나에 비해서는 감히 견딜 수도 없는 바로 그 실존이신 그분이 오신다. 그분은 내 뒤에 오시지만 내 전에 계신 바로 그 pre-existing I am 그분이 오신다. This happened in Bethany across Jordan where John was baptizing. 이는 요한이 세례를 주던 요르단강 건너편 베타니아에서 일어난 일이다. 그렇게 세례자 요한이 예수님을 증언했던 것이죠. The next day he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. 이튿날 요한은 예수님께서 자기 쪽으로 오시는 것을 보고 말하였다. 보라, 세상의 죄를 지고 갈 세상의 죄를 없애시는 하나님의 어린 양이시다. 6월절 어린 양을 상기시키는 것이죠. 사람들의 죄를 사함받기 위해서 희생제물로 쓰여지는 희생양, 그 희생양 중에서도 하나님의 어린 양, 장차 인류를 위해서 대속을 하게 되실 redemption, the redeemer. 그렇게 세상 죄를 지고 가면서 모든 인류를 대속하게 되시는 redeemer, 그 하나님의 어린 양이시다. 보라, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. 이 말씀 속에 구약 성경 전체가 담겨 있는 것이죠. He is the one of whom I said, a man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me. 저분은 내 뒤에 한 분이 오시는데 내가 나기 전부터 계셨기 때문에 나보다 앞서신 분이다 하고 내가 전에 말한 바로 그분이시다. 내 뒤에 오시지만 he existed before me as I am, as the Word, with God. 하나님과 함께 계시는 그 말씀으로서 I am 이라는 실존으로서 과거, 현재, 미래에 관계없이 늘 계신 omnipresent, ubiquitous, 편재하시는 그런 분이 오신다. 내 뒤에 오시지만 사실은 나보다 앞서신 분이다. 세례자 요한은
사실 많은 것을 알고 계셨던 것이죠. I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel. 나는 그분을 알지 못하였다. 내가 와서 물로 세례를 준 것은 바로 그분께서 이스라엘에 알려지시게 하려는 그 전조에 불과한 것이다. 그 전 단계에 불과한 것이다. 나는 그저 지나쳐갈 John the Baptist, 세례하는, 침례하는 요한인 것이다. 그러나 내 뒤에 오시는 분, 바로 내 이전부터 늘 계셨던 분, 영전하시는 I am, 그 실존으로서의 The Word, 그 말씀인 하나님이신 예수 그리스도는 내가 감히 몸을 굽혀 신발끈을 풀 자격도 없는 그런 분이신 것이다. John testified further, saying, I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. 요한은 또 증언하였다. 나는 성령께서 비둘기처럼 하늘에서 내려오셔 저분 머리 위에 머무신 것을 보았다. 다른 복음서들에 보다 구체적으로 기록되어 있는 내용을 새 사도 요한은 이미 다 들어서 알고 있는 것이죠. 또 사도 요한만큼 모든 예수님의 행적을 꼼꼼하고 세심하고 정밀하게 관찰하고 알고 있는 사람은 또한 없는 것이죠. 다만 다른 복음서에 이미 구체적으로 기록된 내용들은 사도 요한은 짧고 간략하게 그러나 더욱더 기묘한 예수님이 하나님이시라는 것을 알리는 그런 많은 표징들을 다른 복음서에는 기록하지 못했던 그런 내용들을 밝히고자 하는 것이죠. I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit. 나는 저분을 알지 못하였다. 그러나 물로 세례를 주라고 나를 보내신 그분께서 나에게 일러주셨다. 만약 성령이 내려와 어떤 분 위에 머무를 것을 네가 볼 터인데 바로 그분이 물이 아니라 성령으로 세례를 주실 분이다. 다만 그분이 오실 때까지 내가 그분을 확인할 때까지 너는 그분이 길을 터라. 그리고 사람들에게 물로 세례를 주라. 그러면 마침내 그분이 오셔서 사람들을 성령으로 세례를 주실 것이다. Now I have seen and testified that he is the Son of God. 과연 나는 그렇게 보았다. 성령이 임하는 것을 보았고 그래서 그분이 하나님의 아드님이시라고 내가 증언하는 것이다. He is the Son of God. 하나님의 아들이시다. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He is the Messiah, the Son of God, the Anointed, the Christos. The next day, John was there again with two of his disciples. 이튿날 요한이 자기 제자 두 사람과 함께 그곳에 서 있다가 and he watched Jesus walk by and he said, Behold, the Lamb of God. 예수님께서 지나가시는 것을 눈여겨보면서 말하였다. 보라, 하나님의 어린 양이시다. 몇 차례 같은 말씀을 선언하시는 것이죠. The two disciples heard what he said and followed Jesus. 두 제자는 세례 요한이 그렇게 말하는 것을 듣고 예수님을 따라갔다. Jesus turned and saw them following him and said to them, What are you looking for? They said to him, Rabbi, which translated means teacher. Where are you staying? 예수님께서 돌아서시어 그들이 따라오는 것을 보고 그들이 무엇을 찾고자 하느냐? What are you looking for? 그래서 그들이 라비는 번역하면 스승님, 스승이시여 라는 뜻이다. Teacher, where are you staying? 어디에 묵고 계십니까? 하고 물었다.
예수님께 감히 당신은 누구십니까? 당신이 바로 그 The Prophet, The Messiah, The Anointed, The Christos, 바로 그분이십니까? 하고 차마 묻지 못하는 것이죠. 다만 혹시 어디에 묵고 계십니까? Where are you staying? 이렇게 일상적인 물음으로 그들이 진짜 알고 싶어하는 그것을 애둘러 표현한 것이죠. He said to them, Come and you'll see. Come and see. 너희들이 와서 직접 보라. So they went and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about 4 in the afternoon. 예수님께서 그들에게 와서 보아라. 물을 것 없다. 직접 와서 보아라. 그들이 함께 가서 예수님께서 묵으신 것을 보고 그날 그분과 함께 묵었다. 오후 4시쯤이었다. Andrew, the brother of Simon Peter, who was one of the two who heard John and followed Jesus, 세례자 요한의 말을 듣고 따라간 두 사람 가운데 하나는 시몬 베드로의 동생 안드레아였다. 시몬 베드로는 바로 그 예수님의 속칭 수제자가 되는 바로 그 사이먼 피터, 시몬 베드로인 것이죠. He first found his own brother Simon and told him, We have found the Messiah, which is translated anointed. 그는 먼저 자기 형 시몬을 만나 우리가 메시아를 만났소. 메시아는 번역하면 그리스도스, 바로 anointed, 기름 부음 받은 자. 왕이나 사자나 대언자나 그렇게 기름 부음 받음으로써 그 하느님으로부터 맡은 본분을 수행하게 되는 anointed, 기름 부음 받은 크리스토스, 메시아를 우리가 만났다 하고 시몬 베드로에게 말한 것이죠. Then he brought him to Jesus. 그래서 시몬 베드로를 예수님께 데려간 것이고 Jesus looked at him and said, You are Simon, the son of John, Bar-Jonah. You will be called Cephas, which is translated Peter. Peter means rock, 밥이란 뜻이죠. 돌. 베드로. 그가 시몬을 예수님께 데려가자 예수님께서 시몬을 눈여겨보시며 이르셨다. 너는 요한의 아들 시몬이구나. 바르조나, 시몬. 앞으로 너는 케파라고 불릴 것이다. 케파는 아람어로 베드로라고 번역되는 말인 것이다. 피터, 사이먼 피터, 베드로라는 이름이 예수님께서 직접 지어주신 이름인 것이죠. 돌멩이라는 뜻인데요. The next day he decided to go to Galilee and he found Philip and Jesus said to him, Follow me. 이튿날 예수님께서는 갈릴레아에 가기로 작정하셨다. 그때 빌립보를 만나시자 그에게 나를 따르라. 거두절미하고 한마디로 말씀하시는 것이죠. Follow me. Now Philip from Bethsaida, the town of Andrew and Peter, 빌립보는 안드레와 베드로의 고향인 베사이다 출신이었는데 Philip found Nathanael and told him, We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth. 이 필립보가 나타냐를 만나서 우리는 모세가 율법에서 기록하고 구약성경에 기록하고 예언자들도 모두 두루 기록한 바로 그분을 만났어. 나사렛 출신인데 목수 요셉의 아들 예수라는 분이시오. We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth. But Nathanael and said to him, Can anything good come from Nazareth? Philip said to him, Come and see. 나타나엘은 빌립보에게 나자렛에서 무슨 좋은 것이 나올 수가 있겠는가? 그 갈릴리 지방 나자렛은 천박하고 촌스러운 사람들이 사는 곳이 아니냐? 어떻게 갈릴리 지방에서 좋은 것이 나오겠느냐?
그것들이 바로 유대인들이 가지고 있었던 식견이었고 나름대로 그렇게 지방색을 다소 경멸하는 듯한 그런 느낌이 있는 것이죠. 그 예루살렘에서 100마일이나 북쪽으로 떨어진 그 갈릴리 호숫가에 있는 나사렛이라는 땅에서 무슨 좋은 것이 나타날 수 있겠느냐. 하물며 메시아 크리스토스, 우리를 세상에서 구원해 줄 그 메시아가 어떻게 나사렛에서 나올 수 있겠느냐 하자 빌립보가 나타나엘에게 그저 와서 보라, come and see. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, Here is a true Israelite. There's no duplicity in him. 예수님께서 나타나엘이 당신 쪽으로 오시는 것을 보시고 보라, 이 사람이야말로 참으로 이스라엘 사람이다. 진정한 Israelite. 저 사람 안에는 거짓이 없다. 순박하다. 진정한 이스라엘 사람이다. 그 옛날 야훼 하나님께서 창세기 12장에 아브라함을 선택하여 하나님의 민족으로 삼으시고 결국 지금까지 이어져 내려오는 그 이스라엘 사람 중에 이스라엘 사람이로다. 저 사람은 진정으로 그 안에 거짓이 없다. Nathanael said to him, How do you know me? Jesus answered and said to him, Before Philip called you, I saw you under the fig tree. 나타나엘이 예수님께 혹시 저를 어떻게 아시는지요? 하고 물으니 예수님께서 그에게 필립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있는 것을 내가 보았다. 비전 속에서 나는 직접 가지 않고도 모든 것을 본다. 너희들이 대화하는 것을 내가 다 알고 있고 빌립보가 너에게 가서 나사렛 출신 요셉의 아들 예수가 바로 우리가 기다리던 메시아다라고 말할 때 그 전에 이미 내가 무화과 나무 아래에서 구약 성경을 읽고 참고하고 기도하고 있는 그 모습을 내가 보았다. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. 그러자 나타나엘이 예수님께 말하였다. 어떻게 그런 것을 다 하시는지요? 후에 사마리아 여인도 그런 말을 하게 되고 토마스도 쌍둥이 사도 토마스도 마침내 My Lord, My God, 나의 주님, 나의 하나님 하는 그 거룩한 신앙 고백을 하게 되는 것인데요. 여기서 이미 나타나엘이 예수님께 스승님은 하나님의 아드님이십니다. 이스라엘이 왕이로소이다. Jesus answered and said to him, Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this. 예수님께서 나타나엘에게 이르셨다. 내가 무화과 나무 아래 있는 것을 내가 보았다고 해서 나를 믿느냐? 그건 아무것도 아니다. 앞으로 그보다 더 큰 일들을 보게 될 것이다. And he said to him, Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. 이어서 그에게 또 말씀하셨다. 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다. Verily, verily, I say unto you. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 사람의 아들 위에서 오르내리는 것을 보게 될 것이다. 마치 야곱이 꿈에서 천사들이 오르내리는 계단을 보았던 것처럼 그 하나님의 천사들이 사람의 아들 위로 오르내리는 것을 보게 될 것이다. 이것은 아무것도 아니다. 장차 어마어마한 것들을 너희가 보게 된다. 그렇게 해서 시작되는 Gospel of John, 요한복음서 1장을 이렇게 마치고 이제 2장부터 12장까지 예수님의 표징들을 계속 밝히게 되는 것이죠. 그래서 요한복음서를 통상적으로 두 부분으로 크게 나누어서 1장부터 12장까지를 A Book of Signs, 표징들을 나타내어 보이시는 전반부와 13장부터 21장까지 The Book of Glory, 하나님의 아들 예수 그리스도의 영광이
모두 드러나게 되는 그 장면들을 모두 기록하고 있는 것인데요. 이렇게 해서 The Gospel of John, 요한복음서 1장을 함께 모두 읽어보았습니다. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 아멘.